श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु मु स्वागत करुछि। वृत्तिगत जीवन रे ओडिशा सरकार को पुलिस विभाग रे डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भाबरे नियुक्त जणे कृतवित्य गाल्पिका को आमे आज सुनिबा, जहांको गल्प आमे पूर्वरु मध्य सुनिछे। से एकाधरे जणे कवि, जणे गाल्पिका एवं जणे समाजसेवी श्रीमती मानसी पात्र। तांको सृष्टिर भिन्न स्वप्न अच्छी, भिन्न दिग अच्छी, तांको कवितार भिन्न भूमि मध्य अच्छी। जगत को से प्रेम करती, भल पाती एवं मनीष हाट भितर मनीष मानकु से तौलती। श्रोताबंधु आज आमे शुणुची आम समयर जणे युव गाल्पिका श्रीमती मानसी पात्र को। तांको संपर्क रे अधिका कौन कहबी, से निजे ही जड़े भावप्रवण मानववादी दरदी गाल्पिका। प्रति मुहूर्त रे से मनीषर जीवन को जेहेतु वृत्तिगत जीवन जोगु बुझंती देखंती, सेथिपई तांको साहित्य रे तांको सृष्टि भितरे मनीष मानकर स्थितावस्था को अति निखुण भावरे से रूपायित करंती, शब्दायित करंती एवं चित्रित करंती। आज आम शुणुची गाल्पिका मानसी पात्र। तांको गल्पर शीर्षक हेउची बस्ती बास बासंती। विलंब हेले भी बास आसिला। सबुदिन भली काहाकू किछि न कही तळकू मुह करी झाड़ू करी चलिला। आसिबार विलंब देखि मु चिंतारे बसिथिली। एते बड़ अगणा, एते गुड़ाए घर, बारंडा, झाड़ू, बासन मजा, घर पोछा किए करिब? एगुड़ाक नहले घरे संध्या देई आलती करबाकू माड़ी माड़ी पड़िब। जदिओ ठाकुर घर अलगा, तार झाड़ू करबा शब्द शुणी मते टिके आश्वस्त लागिला। मने मने टिके विरक्ति होई ता पाखकू चलीगली। अनेक थर से एमिति विलंबरे आसे, मात्र आजी से सबु दिन ठारो आहुरी विलंब थिला तार आसीबा। मने मने चिंता करिथिली 5 पद भल कि शुणी देबी। एपट नहले सेपट केते कामवाली मिलिबे। बास आम घरर कामवाली, पूरा ना बासंती। बासंती डाकी लोके जेतिकी न्यूनरे देखंती, मु श्रद्धारे ताकू बास डाकी आउ टिके ऊपरे रखिबाकू चाहे। से आम घरे 2 बेला काम करे, बासन कुसन माजे, झाड़ू करे, घर द्वार पोछे, आवश्यक बेले पाख बजारु छोट मोट जिनिस आनी दिए। मो घर चारिपटे घेरी रहिथिबा बस्ती रे रुहे, तार पिलापिली ओ स्वामी को नहीं। से केबेठु ए बस्ती रे अछि मु जानिनी। ए बस्ती बाप अजा को अमलरु अछि मो पाखरे तार सठिक टिप्पणी नाही। मात्र मो बापा कहती तांको पिला बेलु से ए बस्ती देखि आछंती। मु मध्य राजधानी रो क्यों यूनिट, नगर, बिहार बा पुर नाही जहाकू घेरी रही नहीं बस्ती। बस्ती रे रहुतबा लोक माने आदि मानव नुहंती कि पाश्चात्य प्रभावित अत्याधुनिक नुहंती। अनेक ता भितरु परिस्थिति रे पड़ी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करबा पई, कंचा पैसा गंडाए पाइबा पई निज गाँ साही भाई छाड़ी एठी मूल लागंती। आउ केही केही क्यों कामरे सहर को आसी सहरर चाकचक्य प्रेमरे पड़ी सहर को छाड़ी जाई पारंती नाही। नुआ नुआ किछि दिन केउठी भड़ा देई रुहंती। समय सुविधा सुजोग देखी सरकारी जगह माड़ी बसंती। झाटी माटीर घर तोली रही जाती। गाँर साही पड़िशा लेखा जोका बंधु बांधव डाकी आनी पाखरे रखंती। बस्तीर काया बढ़ी चले, बस्तीर नाम दियंती, तापरे सरकार को विभिन्न प्रकार दाबी करंती, दाबी पूरण मध्य करंती। विभिन्न पर्वपर्वाणी रे सूट साट पिंधि अतर पकई हिरो मानक शैली रे चुटी काटी बस्तीरु गाँ को जाउथबा भिंडिया टोका मानकु देखी गाँ झियो आखपाख 7 खंड गाँर झियो मने मने प्रेम करी बसंती। सेमानक सांगरे पलायन करंती। सेतेबेले सेमानक हिताहित ज्ञान नथाए। आग पछ, भल मंद, भूत भविष्यत, जाति गोत्र कथा चिंता ही करंती नाही। सुंदर चेहरा देखी सबू भूली जाती।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପର କରି ଘରୁ ଲୁଚି ଛପି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। କିଛି ଦିନ କେଉଁ ସହରରେ ରହିବା ପରେ ଫେରି ଆସନ୍ତି ବସ୍ତିକୁ। କିଏ ଭଡ଼ାରେ ତ କିଏ ପୂର୍ବରୁ ରଖିଥିବା 4 ଫୁଟ 5 ଇଞ୍ଚର ଘରେ ରୁହନ୍ତି। ଏଇଠି ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପ୍ରେମ, ପ୍ରତାରଣା, ଭଲମନ୍ଦ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ, ଜାତି ଅଜାତି, ନୂତନ ପୁରାତନ, ବିବାହ ବନ୍ଧନ ବିଚ୍ଛେଦ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ, ଆଶା ପ୍ରତ୍ୟାଶା, ଅପେକ୍ଷା ଉପେକ୍ଷା। ଏଇଠି ସ୍ୱପ୍ନର ଜନ୍ମ, ଏଇଠି ସ୍ୱପ୍ନର ମୃତ୍ୟୁ, ଏଇଠି ଯୌବନର ଖୁଲମ ଖୋଲା ଉପଭୋଗ, ଏଇଠି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ଅବହେଳିତ ଅକଥନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ, ଏଇଠି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଆତଜାତର ଅହରହ ଲୀଳା। ଏଇଠି ପୁରାତନ ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା, ପୂଜା ପାରାୟଣ, ପାଲା, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଖାଦ୍ୟପେୟ, ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ, ନାଚ ଗୀତର ଆସର। ଏଇଠି ଶନିମେଳା, କୀର୍ତ୍ତନ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲା, ଗଣେଶ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ପାର୍ବଣ ମେଲଣ, ଭସାଣ। ଏଇଠୁ ଗାଁ ମାଟିର ବାସ୍ନାକୁ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ। ପିଠାପଣା, କ୍ଷୀରି ପୁରୀ, ବେସର ତରକାରୀର ମହମହ ବାସ୍ନା ଅନୁଭବ କରିହୁଏ। ପୁନେଇ ପରବ ସବୁ ଯେମିତି ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆଉ ଏଇଠି ଶେଷ ହୁଏ। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏକାଠି ରହୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ପ୍ରଜାତିର ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠେ। ଭାଇଚାରା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଦୃଢ଼ ଥାଏ। କେବେ କେମିତି କୌଣସି କଥାରେ ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ହେଲେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଚାଲେ। ପରସ୍ପରର 14 ପୁରୁଷ ଓଗାଳନ୍ତି। ଠେଙ୍ଗା, ବାଡ଼ି, ଇଟା ପଥରର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଛୁରୀ, ଭୁଜାଲି ଓ ବନ୍ଧୁକର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ। ମନେ ହୁଏ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମହାଭାରତ। ଏଇଠି ସୃଷ୍ଟି ବିନାଶ ହୋଇଯିବ, ବସ୍ତି ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ହୁଏନି। ପୁଣି ସେମିତି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଡୋଜର ଲଗାଯାଇ ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଏ। ବହୁ ବିରୋଧ ହୁଏ। ରାଲି, ଧାରଣା, ଘେରାଉ ଏମିତି ଗୁଡ଼ିଏ ଦିନ ଚାଲେ। ମାତ୍ର ବସ୍ତି ବଢ଼ି ଚାଲେ ସିନା, କମେ ନାହିଁ। ବସ୍ତି ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସହରର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼େ। ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥାଏ। ଏଇଠୁ ବାରିଘର, ବାହାଘର, ଭୋଜି ଭାତ, ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସହଜରେ ଲୋକ ମିଳେ। ଅଭାବ ପାଇଁ ଅପରାଧ, ଅପପୁଷ୍ଟି, ଅପସଂସ୍କୃତି ଏଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ଅପବ୍ୟୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଶତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ। ଭେଣ୍ଡା ପୁରୁଷ, ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଆଦି ନିଶା ଖାଇ ଅହରହ ବୁଲନ୍ତି। ରୋଜଗାର ପତ୍ର ଚୁଲିକି ଯାଉ। ଏପରିକି ଲୁଚେଇ ରଖିଥିବା ଚାଉଳ, ମାଣ୍ଡିଆ, ଅଟା, ଗହମ ନେଇ ବିକିଦେଇ ପଇସା ପତ୍ର ଆଣି ନିଶା ପାଣି ଖାଆନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଚୋରି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ କି ପଶ୍ଚାତାପ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଘରର ନାରୀ ଜାତି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼େ, ବାହାରକୁ ଯାଏ, ପର ଘରେ ବାସନ ମାଜେ, ମୂଲ ଲାଗେ, 2 ପଇସା ଆଣି ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦାନା ପାଣି ଦିଏ। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ, ଛିନତାଇ, ଜୁଆ ଏସବୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଜୀବିକା ସଦୃଶ। କାଁ ଭାଁ କେଉଁଠି କେମିତି ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ ବନ୍ଧା ହେବା, ଜେଲକୁ ଯିବା ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ମଣନ୍ତି। ଜେଲର ସୁଧାର ନୀତି ଏମାନଙ୍କୁ ସୁହାଇଯାଏ। ଆରାମରେ କିଛି ଦିନ ବସି ଭଲମନ୍ଦ ଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ନୂଆ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ, ବାଦ ଅପବାଦ ଏମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରେ ନାହିଁ। ତା ନହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଅନ୍ତା ବା କେମିତି? ତେବେ ମୁଁ ମୋ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲି। ବାସକୁ କିଛି ସମୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିଲି ନିଜ ଲୁଗା କାନିରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ନାକ ସୁଁ ସୁଁ କରି ଲୁହ ପୋଛୁଥାଏ। ଏହା ଆଗରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ସେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ଗୀତ ଗାଏ ଏବଂ କାମ କରେ। ଶୁଣିଛି ତାର ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ମଦୁଆ, କାମଧନ୍ଦା କିଛି କରେ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀର ରୋଜଗାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କେବେ କେମିତି ଦିନେ ବେଳାଏ କାମକୁ ଗଲେ ଯାହା ମଜୁରୀ ମିଳେ ସାଙ୍ଗ ସାଥିରେ ବସି ମଦ ପିଇଦିଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ। ବରଂ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଜଗାରରେ ଖାଇବା ପିଇବା କରିବା ସହିତ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବାଡ଼େଇ ଧମକାଇ ବାସ ପାଖରେ ଯାହା ଟଙ୍କା ପଇସା ଥାଏ ନେଇଯାଏ। ସାଙ୍ଗ ସାଥିରେ ବସି ମଦ ପିଇଦିଏ। ରାସ୍ତାରେ 10 ଜାଗା ଉଠି ପଡ଼ି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚେ। ବାସକୁ ମା ଭଉଣୀ ଲଗାଇ ପୁଳାଏ ଗାଳି ଦିଏ। ଯବାନ ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ବାସକୁ ଟଣା ଉଟରା କରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳ ଦେଖେ ନାହିଁ।
ତା ଇଚ୍ଛାରେ ତାକୁ ଭୋଗ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ବାସ ବଢ଼ିଲା ଝିଅଟାକୁ ଗାଁ ବାପ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏସବୁ ନ ଦେଖୁ ନ ଜାଣୁ ବୋଲି କାଲି ସକାଳେ ପରଘରକୁ ଯିବ। ନିଜେ 5 ପାଇଟି କରି ଯାହା ରୋଜଗାର କରେ ସେଥିରୁ କିଛି ଝିଅର ଭଲ ମନ୍ଦ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପଠେଇ ଦିଏ। ବାକି ରହିଲା ସାନ ପୁଅ ଆଉ ସେ। ମା ପୁଅ 2 ଜଣ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ସମୟ ତାକୁ ଘରେ ଚୁଲି ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼େନି। ପିଠା ପଣା କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ତରକାରୀ କିଛି ନା କିଛି କାହା ଘରୁ ମିଳିଯାଏ। ବାକି ରହିଲା ଘର ଭଡ଼ା। ଘର କହିଲେ 3 ଫୁଟରେ 5 ଫୁଟର ଘରଟାଏ। ଆଉ ରୋଷେଇ ଘର ବାରଣ୍ଡା ସବୁ ମିଶି ସେଇଭଳି ବଖୁରିଏ ଘର। ସରକାରୀ ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର, ତା ଉପରେ ପୁଣି ପିଚୁ ଚାଦରର ତାଳି। ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ଗଳେ, ଖରା ଦିନେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ଶୀତ ଦିନେ ବରଫ ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଥଣ୍ଡା। ପାଇଖାନା ସରକାରୀ ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଇଖାନା। ସେଥିରେ ପୁଣି ମାସକୁ ଭଡ଼ା 2000 ଟଙ୍କା। ସେ ସବୁକୁ ବାସ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏନି। ସେ ସବୁ ଅଭାବ ତାକୁ ଅଭାବ ଲାଗେନି କି ଦୁଃଖ ଦିଏନି। ଯେତିକି ଦୁଃଖ ଯାତନା ନିର୍ଯାତନା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଦିଏ। କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ବାପଘର ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ବାପା ତାର କେଉଁ ଦିନୁ ଆରପୁରୀକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭାଇମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାରରେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯାଏ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆଜି ତାକୁ କାରଣ ପଚାରିଲି। କିଛି କହି କିଛି ଲୁଚେଇବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲା। ଖାଲି ଯାହା ବୁଝିଲି ତାର ସ୍ୱାମୀ ମଦ ପିଇ ଆସି ବାଡ଼େଇ ତାଠାରୁ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି। ଘର ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ନାହିଁ। ଘର ମାଲିକ ପଇସା ମାଗିବାକୁ ଆସି ଫେରି ଯାଇଛି। ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଭିତରେ ନଦେଲେ ଘର ଖାଲି କରିବାକୁ ସତର୍କ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇ ଯାଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ନିର୍ଯାତନା ତାର ଦେହସୁଆ ହୋଇଗଲାଣି। ଭୟ ତାର ଘର ମାଲିକକୁ। ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲାଟିକୁ ନେଇ କେଉଁଠି ରହିବ? 5 ପାଇଟି କାମ ଧରିଛି। ତାକୁ କେମିତି କରି 2 ପଇସା କମେଇବ? ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରି କରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସହଳେ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇ ନଥିଲା। ପିଲାଟିକୁ ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ଦେଇଥିଲା ଯେ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ଖାଇବା ସବୁ ଗୋଇଠା ମାରି ଛିନଛତର କରିଦେଇଥିଲା। ପିଲାଟା ଭୟରେ ଖାଇବା ପାଖରୁ ଉଠି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଥିଲା ଯେ ଘରକୁ ଆଉ ଫେରି ନାହିଁ। ସେ ମା ହୋଇବା କେମିତି ଖାଇଥାନ୍ତା? ସ୍ୱାମୀ ତାର ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ ପୁଅ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ। କେଉଁଠି କାହା ବାଡ଼ିରେ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଫଳମୂଳ ତୋଳୁଥିବ। ପାଖ ଆଖରେ କେଉଁଠି ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାଟି ଡାବଲପୁଆ ଲୁଚକାଳି ଖେଳି ବୋହୂ ଚୋରି କବାଡ଼ି କିମ୍ବା ତାସ ଖେଳୁଥିବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗାଁର ଅନୁଭୂତି ଆସେ। ଆମ ପିଲାମାନେ ସେସବୁ ଖେଳନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟୁସନ କୋଚିଂ ଭିତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଆନ୍ତି। ବାକି ସମୟ ମିଳିଲେ ମୋବାଇଲ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଓ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଧରି ବସନ୍ତି। କଦବା କେମିତି ସେମାନେ କ୍ରିକେଟ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଭାରି କୁଣ୍ଠା। ସେଥିପାଇଁ ବସ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏମାନଙ୍କ ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ। ଟିକେ ପାଣିପାଗ ବଦଳିଲେ ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବାରେ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଗଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ହୁଏ। ବାପ ମା ଅଭିଭାବକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାବତୀୟ ଚିନ୍ତା କରି କରି ମାନସିକ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଅନେକ ବ୍ୟାଧି ଯଥା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଦିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ବାସ ଖୁବ୍ ସୁସ୍ଥ ସବଳ। ବୟସରେ ମୋ ଠାରୁ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ହେଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ମାଲିକାଣୀ ଢାଞ୍ଚାରେ ତାର ନାଁ ଧରି ଡାକେ। ମୁଁ ବଡ଼ ମନସ୍ତାପରେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାରୁ ବାସ ଡାକିଲା, ଦିଦି ମୁଁ ଯାଉଛି। ଦେଖେ ସେ ପୋଡ଼ା ମୁହଁଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଆଉ 2 ପାଇଟି କାମ ଅଛି। ସାରିଦେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଟିକେ 2 ଜଣ ଯାକ ବଜାର ଯିବୁ। ରଜ ସାବିତ୍ରୀ ଅଛି। କ'ଣ କିଣାକିଣି କରି ଆଣିବୁ। ମୁଁ ତାର କଥା ଶୁଣି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପଶି ସାରିଥାଏ। କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି। ନେ ଖାଇଦେ। ବହୁତ ବେଳୁ ଖାଇନୁ ବୋଧେ। ଦେହ କ'ଣ ହୋଇଯିବ। ସେ ଖାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ପଲିଥିନ୍ ମାଗିଲା। କହିଲା, ଦିଦି ଏକା କ'ଣ ଖାଇବି। ସେ ପୋଡ଼ା ମୁହାଁଟା ସିନା ମୋ ପେଟ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନି। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ସେ କିଛି ହେଲେ ଖାଇ ନଥିଲା। ମଦ ନିଶାରେ ସବୁ ଫିଙ୍ଗା ଫୋପଡ଼ା କରି ଶୋଇଥିଲା। ନିଶା ଛାଡ଼ିଗଲେ ପେଟ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଖାଇବା ଖୋଜିବ। ବିକଳ ହୋଇ ଖାଇବାକୁ ମାଗିବ। ପଛ କଥା ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ। ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ସୁହାଗ ଦେଖେଇବ। ନେଇଯାଉଛି ସେ ଖାଇବ।
ପୁଅ ଖାଇବ, ମୁଁ ଖାଇବି। ତା କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ପଲିଥିନ୍ଟିଏ ତା ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ଦେଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସବୁକୁ ସେଥିରେ ଭରିଲା। ମୁଁ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ତାର ସହିବା ଶକ୍ତିକୁ ମନେ ମନେ ସଲାମ କଲି। ସଲାମ କଲି ତାର ନାରୀତ୍ୱକୁ, ମାତୃତ୍ୱକୁ, ତାର ଚିନ୍ତାକୁ, ଚେତନାକୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ, ଧାରଣାକୁ, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଅସମ୍ଭବ, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ପରି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ପନ୍ନ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ପଡ଼ିଯାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଥାନା, ଫାଣ୍ଡି, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଚାଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବାକ୍ ବିତର୍କ, ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଫୋପଡ଼ା ଫୋପଡ଼ି ଚାଲେ। ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ପୋଡ଼ି ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଏ। 14 ପୁରୁଷର ଇଜ୍ଜତ, ମହତ, ମାନ ସମ୍ମାନ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼େ। ମୋର ଭାବନାକୁ ରୋକ ଦେଇ ବାସ ହଠାତ୍ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। କହିଲା, ଦିଦି ଯାଉଛି, ଏଠି ବସିଗଲେ ତେଣେ ସଞ୍ଜ ଗଡ଼ିଯିବ। ଆହୁରି 2 ପାଇଟି କାମ ଅଛି। ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲେ ସେମାନେ ବିରକ୍ତ ହେବେ। ସତକୁ ସତ ସେ ଚାଲିଗଲା। ସତେ ଯେପରି ସବୁ ଭାବ ଭାବନାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଳ୍ପ, ଯାହା ଆଜିର ବାସ୍ତବ ଜଗତର କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚିତ୍ରିତ କରିଛି। ବସ୍ତି ବାସ ବାସନ୍ତୀ ଏହି ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା, ଯାହାର ଗାଳ୍ପିକା ଥିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ମାନସୀ ପାତ୍ର। ଆଜିର ଅଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।